हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल ले स्वागत एवं आउ एक नुआ वीडियो रे मध्ये स्वागत। आज हम डिस्कस करबा ओटीईटी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यह रही ओडिया ग्रामर एवं ओडिया पेडागोजी रो क्वेश्चंस। आपण माने जदि आगामी ओटीईटी एग्जाम पे प्रिपरेशन करछंती वीडियो को निश्चित देखंतु एवं चैनल ले प्रथम थर पे देखतिले सब्सक्राइब करी रखंतु। चलंतु स्टार्ट करबा। प्रो खीप ऑन एही प्रकृति प्रत्ययरु सृष्टि शब्दटी कौन? प्रक्षालन, प्रक्षेपण, प्रक्षेप ना प्रख्यात। प्रक्षिप ऑन एही प्रकृति प्रत्ययरु सृष्टि शब्दटी को एही शब्दटी होची प्रक्षेपण बा ऑप्शन बी। केउटी सकर्मक क्रिया? क्रिया आमे माने जानिछु दुई प्रकार, गोटे हैला सकर्मक क्रिया, गोटे हैला अकर्मक क्रिया। एठारे कहिछि सकर्मक क्रिया। केउटी कासिबा, मापिबा, मरिबा, कंपिबा। एहार उत्तर होई जिवो मापिबा। मापिबा एक सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी। गुप्त कथा प्रघट करिबा एही अर्थ बुझाउथिबा लोकबाणीटी कोन? तुंडबाईद सहस्र कोश, तीनी तुंडरे छेली कुकुर, सभारे हांडी भांगिबा, जान जाऊ मान थाऊ। एही लोकबाणीटीर अर्थ होउची सभारे हांडी भांगिबा, गुप्त कथा प्रघट करिबा, ऑप्शन सी। तबडा एही शब्दटीर अर्थ कौन? अटर कुब्ज, खदड़ा, भंगा कुडिया ना घड़ा मुहरे बंधा थिबा दानार थड़ी। तबडार अर्थ होउची घड़ा मुहरे बंधा थिबा दानार थड़ी को तबडा बोली कुहा जाय, ऑप्शन डी। केउटी अनुरक्तर विपरीतार्थ बोधक शब्द? अनुरक्त, अनुरक्तर विपरीतार्थ बोधक शब्द आरक्त, विरक्त ना आसक्त ना अनुराग। एहार आंसर होई जिवो अनुरक्तर अर्थ विपरीत शब्द होची विरक्त अनुरक्त। तेणु करी ऑप्शन बी हे जिवो विपरीतार्थ बोधक शब्द। केउटी विहंगर प्रतिशब्द नुहे? विहंगर प्रतिशब्द भूप, द्विज, खेचर, खग। खग माने पक्षी बा विहंग जानिछु, द्विज माने भी विहंग, खेचर माने भी विहंग, किंतु एठारे भूप माने विहंग नुहे। तेणु करी ऑप्शन ए होई जिवो आंसर। गोपीनाथ महांती केउ पुस्तक पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले? परजा, माटी मोटाळ, अमृतर संतान ना हरिजन। केउ बही पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले? अमृतर संतान। एटा आपण माने मने रखिबे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्ये आसुची। गोपीनाथ महांती अमृतर संतान पुस्तक पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले, ऑप्शन सी। केउटी समपर्याय भुक्त रूढ़ी नुहे? खतगदारे पद्म, काठिकर पाठ, एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा, बोझ उपरे नलिता बुड़ा। एहार आंसर होई जिवो समपर्यायभुक्त रूढ़ी नुहे, समान पर्यायभुक्त नुहे। एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा एहा अन्य रही। तेणुक यार आंसर ऑप्शन सी। निम्नोक्त मध्यरु केउटी विशेष पद? थबरा, थाईथान, थंग थंग, थिरी थिरी। पद आमर 5 प्रकार समस्त जानिथिबे। विशेष, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, क्रियापद। 5 प्रकार। 5 प्रकार मध्यरु आपण मानकर विशेष पद केउटी? थबरा, थाईथान, थंग थंग, थिरी थिरी। एही मध्यरु थाईथान, थाईथान गोटे विशेष पद, ऑप्शन बी। थरकु थर पिलाटी मेलेरियार शिकार हेउची। व्याकटिरे थरकु थर केउ प्रकार अव्यय? विभक्ति सूचक, पदान्वयी,
ନା ସଂଯୋଗ ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ରହିଯିବ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଥରକୁ ଥର, ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାର, ଘରକୁ ଘର ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଥରକୁ ଥର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। କେଉଁଟି ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆନ୍ସର୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୌଖିକ ଧାରା କହିଛି, ତେଣୁକରି ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେବ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା, ଅକ୍ଷରର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା, ଗୋଲ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। କେଉଁଟି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କହିଛି, ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ କହିଛି ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା, ତେଣୁକରି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏହିଟି ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମନରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବେ। କେଉଁଟି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା। ଏହା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ। ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ। କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଶ୍ରବଣ, ଲିଖନ, ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତି, ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟାଇବା, ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟାଇବା, ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ଶିକ୍ଷକର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଭୁଲ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ସି ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମନ୍ୱୟୀ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବର୍ଷ ଶେଷରେ କହିଛି, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ନିରୋଧ, ନିରୋଧ, ନିରୋଧ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନିରୋଧର ସ୍ପେଲିଂ ହେଉଛି ନି-ର-ଦ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ନିରୋଧ। ଗରିୟାନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଇୟାନ୍, ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍, ନା ଗିରିଯୁକ୍ତ ଇୟାନ୍, ନା ଗିରିୟଯୁକ୍ତ ଆନ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଇୟାନ୍ ବା ଅପସନ୍ ଏ ଗିରିୟାନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଇୟାନ୍। ଅପସନ୍ ଏ। ପ୍ରତିକୂଳ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ? ବିପରୀତ, ସମୀପ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ସମାନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପ୍ରତିକୂଳ। ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରତି ଆମର ସମୀପ ଅର୍ଥରେ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ବି। ଈଷତ୍ ଏହା କେଉଁ ପଦ? କ୍ରିୟାପଦ, ଅବ୍ୟୟପଦ, ସର୍ବନାମ, ନା ବିଶେଷଣ।
ईषत् ईषत् गोटे विशेषण पद। ईषत् नाली ईषत् आखु कियारी रे पशिबा रूढ़ीटीर अर्थ कौन? कौनसी कार्य निर्णय करी न पारिबा, टिकिनिकी परीक्षा करिबा, संकटरे पड़िबा ना निरर्थक परिश्रम करिबा। आखु कियारी रे पशिबार अर्थ होउची ऑप्शन ए कौनसी कार्य निर्णय करी न पारिबा, ताहाकू आमे रूढ़ी रे आखु कियारी रे पशिबा बोली कहि थाउ। मुहुर्मुह मीन नयने रेखांकित पदटी केउ प्रकार अव्यय? विकल्पार्थक, विप्सार्थक, सादृश्यार्थक, सम्मति सूचक। यार उत्तर हो विप्सार्थक। मुहुर्मुह द्वार को द्वार, घर को घर, एका परि शब्द एका सहित थिले ताहाकू आमे विप्सार्थक बोली कहि थाउ। तेणुकर आंसर हो ऑप्शन बी। केउटी पवन शब्दर प्रतिशब्द नुहे? प्रभंजन, गंधबह, अनिल ना बात। यार उत्तर हो प्रतिशब्द नुहे अनिल। अनिल एक पवनर प्रतिशब्द नुहे। ऑप्शन सी। विषम, विषम शब्दर विपरीत शब्दटी कौन? विषम बंधुर, असम, विषमता ना सम। उत्तर हब सम। समर विपरीत शब्द होची विषम। सभ्यतार प्रगति लगी सर्वप्रथमे कहार विकास आवश्यक? विज्ञानर, शिल्पर, टेक्नोलोजीर, शिक्षा और संस्कृतिर। सभ्यतार प्रगति पाई आमे प्रथमे शिक्षा और संस्कृतिर विकास करिबा आवश्यक। तेणुकरी ऑप्शन डी हो आंसर। युक्तराष्ट्रर अभ्युदित सामाजिक व्यवस्था रे कौन अग्राधिकार लाभ करिछि? संस्कृति प्रसार, अन्न वस्त्रर व्यवस्था, शिल्प प्रसार ना समाज संस्कार। यार उत्तर हो संस्कृति प्रसार। ऑप्शन ए। केउटी गोपीनाथ महांतीଙ୍କ रचना नुहे? अपहंच, माटी मोटाळ, राहुर छाया ना अंध दिगंत। अंध दिगंत। अंध दिगंत होउची गोपीनाथ महांतीଙ୍କର रचना नुहे। ऑप्शन डी। केउटी अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न? प्रतिषेधक शब्द को वाक्य रे व्यवहार कर। हाथी शब्दर दुईटी प्रतिशब्द लेख। केउ उपाय रे स्वाधीनता लाभ कले ताहा चिरंजीवी हुए? कन्फ्यूशियसଙ୍କ ग्रंथ ध्वंस करने को किए निर्देश देइथिले? यार उत्तर हो ऑप्शन ए। प्रतिषेधक शब्द को वाक्य रे व्यवहार करो। यह एक अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न। केउटी तात्विक पठनर उद्देश्य नुहे? नूतन और क्लिष्ट शब्द परिचित, भाषागत कौशल हासिल, मनोरंजन, व्याकरण ज्ञानर अभिवृद्धि। यार आंसर हो मनोरंजन। मनोरंजन एक तात्विक पठनर उद्देश्य नुहे। केउ मूल्यांकन पाठ्यक्रम मध्य सीमित नुहे? गठनमूलक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण ना एकक परीक्षण। यार उत्तर हो ऑप्शन सी। प्रवीणता परीक्षण पाठ्यक्रम मध्य सीमित नुहे। व्याकरण शिक्षादान पाई केउ प्रणालीटी अधिक उपयोगी? अवरोह प्रणाली और आरोह प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, मुखस्थ प्रणाली। यार उत्तर हो आरोह प्रणाली। आरोह प्रणाली शिक्षादान पाई उपयोगी, व्याकरण शिक्षादान पाई। विभिन्न बयसर शिक्षार्थी मानक पाई मातृभाषा शिक्षार लक्ष्य और उद्देश्य स्थिर कला बेले कहा उपरे गुरुत्व देबाकू पड़ी न थाए?
रुचि, पसंद, अपसंद, आर्थिक स्थिति। यार आंसर हो आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थितिर कौन सी आवश्यक नहीं, तेणुक शिक्षार्थी मानक उपरे मातृभाषार शिक्षा स्थिर कला बेले आर्थिक स्थिति उपरे गुरुत्व दिया जाए नहीं। स्वार्थ साधन परे आग्रह कमिजिबा। अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकबाणीटी बाछ। चके गले 12 हाथ। अति भक्ति चरर लक्षण। बाहा सरिले बेदी मुह पड़ा। पाग बांधु बांधु कचेरी बरखास्त। यार उत्तर हो ऑप्शन सी। एटा आपण माने पढ़ु पढ़ु जानि पारथिबे। स्वार्थ साधन परे आग्रह कमिजिबा। बाहा सरिले बेदी मुह पड़ा। केउं पद्धतिटी पठन शिक्षादान पाई उपयुक्त विवेचित हुए नहीं? वर्णानुक्रमिक पद्धति, शब्दक्रमिक पद्धति, वाक्य पठन प्रणाली, गल्प पठन प्रणाली। यार आंसर हो वर्णानुक्रमिक पद्धति। यह शिक्षादान पाई उपयुक्त विवेचित हुए नहीं। ऑप्शन बी ऑप्शन ए। केउंटी कविता शिक्षादानर उद्देश्य नुहे? सौंदर्यबोधर विकास, युक्तिशक्तिर अभिवृद्धि, आनंद प्राप्ति, कल्पना शक्तिर विकास। यार उत्तर आपण माने जानि पारथिबे। पिलाटी को आपण माने युक्तिशक्तिर काहींकी विकास करेइबे, ताको आपण माने गल्प कवितारे सौंदर्यबोधर विकास एवं आनंद प्राप्ति उद्देश्य पढ़ेइबे। केउं उपायटी वर्णाशुद्धि निराकरण पाई उपयोगी नुहे? सरल रचना लिखन, दृष्ट लिखन, बनान खेल, अभिधानर व्यवहार। यार उत्तर हो सरल रचना लिखन वर्णाशुद्धि निराकरण पाई उपयोगी नुहे। लिखित मूल्यांकन धारा छात्र छात्रींकर केउं दक्षतार परिमापक नुहे? बोधशक्ति, चिंताशक्ति, युक्तिशक्ति, भाव विनिमय दक्षता। यार आंसर हो भाव विनिमय दक्षता छात्र छात्रींकर मूल्यांकन धारार परिमापक नुहे। ऑप्शन डी। बहुभाषी समस्या दूर करिबा पाई केउंटी उपयोगी नुहे? शिक्षार्थींक घरर भाषा उपरे गुरुत्व, आंचलिकता उपरे गुरुत्व, ओडिया लिपिरे शिक्षार्थींक घरर भाषार लिखन शिक्षा, ओडिया भाषारे शिक्षादान। यार उत्तर हो ऑप्शन डी। ओडिया भाषारे शिक्षादान बहुभाषी समस्या दूर करिबा पाई उपयोगी नुहे, तेणुकर यार आंसर हो ऑप्शन डी। व्यापक पठनर लक्ष्य कौन? नूतन और क्लिष्ट शब्द परिचित, भाषागत कौशल हासिल, आनंद प्राप्ति, व्याकरण ज्ञानर अभिवृद्धि। यार उत्तर हो व्यापक पठनर लक्ष्य नूतन और क्लिष्ट शब्द परिचित कराइबा। केउंटी पद्म शब्दर प्रतिशब्द नुहे? राजीव, बारिज, निरद, पुंडरीक। यार उत्तर हो निरद। निरद होउछि पद्म शब्दर प्रतिशब्द नुहे। प्रतिकूल शब्दरे केउं अर्थरे प्रति उपसर्ग व्यवहृत होइछि? विपरीत, समीप, सादृश्य, समान। यार आंसर हो ऑप्शन ए। विपरीत शब्द अर्थरे व्यवहृत होइछि। कूल, प्रतिकूल। ऑप्शन ए। निरापद। निरापदर विपरीतार्थ बोधक शब्दटी कौन? आपद, निरापद। यार आंसर जानथिबे आपद, निरापद। ऑप्शन ए। आस्था असंभाळ हेबा अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी को चिन्हाओ। तीनी पांजिरु जीवा, दांतरे कुटा देबा, घर बुड़ी पानी आंठुए। यार आंसर हो ऑप्शन सी। अवस्था असंभाळ हेबार अर्थ होउछि घर बुड़ी पानी आंठुए। केउंटी व्याकरण शिक्षादानर उद्देश्य नुहे?
ପିଲାମାନେ ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗଠନର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ମନର ଭାବନାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ? କଥନ, ଶ୍ରବଣ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ LSRW ଲିସନିଂ ପ୍ରଥମେ, ତେଣୁକରି ଶ୍ରବଣକୁ ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍। କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? କଳାନ୍ତର, ନୀଳଶୈଳ, 2 ସୀମାନ୍ତ, ହରିଜନ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ହରିଜନ। ହରିଜନ ଏକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ଲେଖକ ଲେଖିକାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1 ମାର୍କ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେ ଲେଖକ ଲେଖିକା ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିକି ଯିବେ। 1 ମାର୍କ ଥୁଆ ହେଇଛି। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କ କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପାଠ ବହି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ଏକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର କାମ। ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ, ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ ମୂଳକ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ। ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ ମୂଳକ ବା ଅପସନ୍ ସି। ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ବିଶଦ ଆଲୋଚନା, କଠିନ ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ସୈଷ୍ଠବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ଅ, ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ବ, ସୈଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ବ, ଷଠ୍ ଯୁକ୍ତ ଅବ। ଉତ୍ତର ହେବ ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ଅ। ସୈଷ୍ଠବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର 2024 ମସିହା OSSTET ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଦୁଃଖିତ ଏହା କେଉଁ ପଦ? କ୍ରିୟାପଦ, ଅବ୍ୟୟପଦ, ସର୍ବନାମ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅପସନ୍ ଡି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଦୁଃଖିତ ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ସମନ୍ୱୟୀ, ଉପଲବ୍ଧି, ପ୍ରବୀଣତା, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଉତ୍ତର ହେବ ସମନ୍ୱୟୀ। ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠୋଇ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ, ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ, ବିପସାର୍ଥକ, ସମ୍ମତି ସୂଚକ। ଉତ୍ତର ହେବ ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ। ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ, ଭୂଇଁ ସହିତ ସଦୃଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ବି। ଦୁରାବସ୍ଥା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ?
त्रुटिपूर्ण उच्चारण, उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव, पारिपार्श्विक प्रभाव, अवसाधनता असावधानता। उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव ऑप्शन बी। धुआ मूला अधुआ मूला सबु समान रूढ़ीटीर अर्थ कौन? विषम समस्या पड़िबा, समस्तंको समान विचार करिबा, गुरुत्व उपलब्धि न करिबा, सहजरे समाधान करिबा। आंसर होई जिवो ऑप्शन बी समस्तंको समान विचार करिबा होउछि धुआ मूला और अधुआ मूला सबु समान रूढ़ीर अर्थ। केउं पद्धतिटी पठन शिक्षादान पई उपयुक्त विवेचित हुए नाही? वर्णानुक्रमिक पद्धति, वाक्य पठन प्रणाली, गल्प पठन प्रणाली, शब्दक्रमिक पद्धति। उत्तर होई जिवो वर्णानुक्रमिक पद्धति शिक्षादान पई उपयुक्त विवेचित हुए नाही। तुमे गाँ को जीव रेखांकित पदटी केउं प्रकार सर्वनाम? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक, गुरुत्वारोप। यार उत्तर हम ऑप्शन सी तुमे गाँ को जीव। तुमे एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम ऑप्शन सी। पूजा पाई फूल और फल आनिबो एठारे अ केउं प्रकार अव्यय? संयोजक अव्यय, बीजजक, विभक्ति सूचक ना पदान्वयी अव्यय? यार आंसर हो जिवो ऑप्शन ए संयोजक अव्यय। ओ एठारे संयोग करुछि तेणु करी संयोजक अव्यय। केउंटी मिश्र क्रिया? दर्शन करिबो, पढ़िबो, आसी अछि, मागिला। ऑप्शन ए दर्शन करिबो एटारे मिश्र क्रिया अछि। निकट शब्द रे केउं अर्थरे नि उपसर्ग व्यवहृत होइछि? कौशल, सादृश्य, समीप, मध्यरे। आंसर हबो सामीप्य। सामीप्य अर्थरे निकटरे नि उपसर्ग व्यवहृत होइछि। केउंटी विशेषण पद नुहे? आरण्यक, आकलित, आंतरिक, अनुष्ठान। एथारे आंसर हबो अनुष्ठान। अनुष्ठान एक विशेषण पद नुहे। केउंटी क्षुद्रत्ववाचक शब्द? कुला, कुडिया, घंट, डंगा। घंट। घंट एक क्षुद्रत्ववाचक शब्द। शुद्ध पदटी चयन कर। मार्गशीर, पतित पावनी, मिनती, धूम्रपान। एठारे मिनती। मिनती एक शुद्ध पद। एठे ई कार लागिबो तेणुकर एटारे भूल अछि। एठे उ कार लागिबो पतित एठारे विसर्ग लागिबो। प्रदेशयुक्त इक प्रादेशिक केउं अर्थरे इक प्रत्यय होइछि? अध्ययन, संबंध, जीविका ना जाति। संबंध अर्थरे इक प्रत्यय होइछि। खाइबा पतरे धूली देबा रूढ़ीटीर अर्थ कौन? जीविका छड़ाई नेबा। खाइबा पतरे धूली देबार अर्थ होछि जीविका छड़ाई नेबा। तुंडबाईद सहस्रकोश लोकवाणीटीर अर्थ कौन? तुंडबाईद सहस्रकोश अर्थ होछि कोशे पर्यंत कथा प्रचार करिबा बा ऑप्शन डी। शिशुर शिक्षण दुर्बलतार कारण जानिबा पई केउ मूल्यांकन करा जाय ताहाकू कोन कुहा जाय? गठनमूलक, निदानात्मक, व्यवस्थान, समाप्ति सूचक। यार आंसर हबो निदानात्मक बा इंग्राजी रे डायग्नोस्टिक कुहा जाय। शिशुर दुर्बलता जानिबा पई आमे निदानात्मक करिथाउ, परीक्षण करिथाउ। केउंटी सृजनात्मक लिखनर अंतर्भुक्त नुहे? चित्र देखि लेखिबा, गोटिए नामकरण को नहीं कविता लेखिबा,
କେତେକ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ବନାନ ଖେଳ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର। ଆନ୍ସର ହେବ ଉଚ୍ଚ ପଠନ। ଉଚ୍ଚ ପଠନ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ଉପାୟ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ନୂତନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ପଢ଼ିବେ? ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥବୋଧରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ଲିପି ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ? ରୈଖିକ ପଦ୍ଧତି, ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ଅଟେ? ଦରଖାସ୍ତ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପତ୍ର, ଘରୋଇ ପତ୍ର। ଅପସନ୍ ଡି ଘରୋଇ ପତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ଅଟେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ରଚନା ଲେଖିବାର କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ, ଚିତ୍ର ଦେଖି ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସିଧା କରି ଲେଖିବା, ଲିଖନର ଅତି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ନିଦାନ କରିବା, ଉପଚାର କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେବ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ? ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ, ନିଜସ୍ୱ ବେଗରେ ଚିହ୍ନିବା, ଧାରାବାହିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଏଥିରେ ଗଣ୍ଡା ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକରୀ, ପଦ ବିକାରମୂଳକ, ଭାବସୂଚକ, କ୍ରମବୋଧକ। ଆନ୍ସର ହେବ ପଦ ବିକାରମୂଳକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର କ୍ରିୟା? ହେଉଛି, ହୁଅନ୍ତି, ହେଉଥାନ୍ତା, ହେଉଥିବ। ଏଠାରେ ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ହେଉଛି ମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ଚାଲିଛି କାମଟି। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି
ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ଅପସନ୍ ବି। କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। କେଦାର ଗୌରୀ ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶାରୀରିକ ଓ ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ? କେଶର ଆକୃତି, ହାତମୁଠାର ଶକ୍ତି, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। କେଉଁଟି ଶାରୀରିକ ଓ ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ? କେଶର ଆକୃତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଅନୁଚିତ? ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା, ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା, ଆବେଗିକ ଗୁଣାବଳୀ, ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଖରେ ସମାନ ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର IQ ଲେଭେଲ୍ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ଅଲଗା ଥାଏ। ଓ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଥିଲେ ଆକାର ଉପସ୍ଥିତ ବିସର୍ଗର କ'ଣ ହୁଏ? ର ହୁଏ, ଲୋପ ହୁଏ, ସ ହୁଏ, ଓ ହୁଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଲୋପ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ବି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଯତ୍ନ ନେବା? ଆଖି ଦେବା, ଆଖି ପକେଇବା, ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ବୁଲାଇବା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଖି ରଖିବା। ଆଖି ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯତ୍ନ ନେବା। ତଳେ ପକାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅମାନ୍ୟ କରିବା, ଅନୁମାନ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା। ତଳେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ପଦ୍ୟକୁ ଗଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଦ୍ୟ ରୂପ, ଅନ୍ୱୟ, ବାକ୍ୟାନ୍ୱୟ, ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପଦ୍ୟକୁ ଗଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ? ତତୋଃଧିକ, ତତୋଃଧିକ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ପଛୁଆ ଓ ମାନ୍ଦା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପରେଖ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ମେଣ୍ଟେସରି ପ୍ରଣାଳୀ, ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି। ପଛୁଆ ଓ ମାନ୍ଦା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରଭେଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅସ୍ଥିର ପଠନ, ବୋଧଶକ୍ତି, ପରିପକ୍ୱତା ସମୟ, ଶରୀରର ରଙ୍ଗ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବୋଧଶକ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରଭେଦର ବୋଧଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରିବା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ଏହା ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ମନ ଘର ଧରିବା, ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ଠେକିଏ ପାଣି ପିଆଇବା, ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଠେକିଏ ପାଣି ପିଆଇବା। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠେକିଏ ପାଣି ପିଆଇବା। କେଉଁଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ? ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଦରବାର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। କେଉଁଟି କରଣୀୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ? କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନିୟ, କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅଣିୟ, କର ଯୁକ୍ତ ଅଣିୟ,
करण युक्त य। आंसर हम क्रू युक्त अनिय करणीय। ऑप्शन ए। केउं शब्दटी तद्धित प्रत्यय अजगरे गठित होई नाही? वैष्णव अर्णव आर्जव गौरव। और युक्त नव अर्णव एठारे ऑप्शन बी जगरे गठित होई नाही। मृतक शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दटी कौन? मृतक सूतक। ऑप्शन सी। भाषा शिक्षा क्षेत्र में केउं दक्षतार विकास घटाइबा अधिक जटिल? श्रवण कथन पठन लिखन। लिखन लिखन दक्षतार विकास घटाइबा अधिक जटिल। शिशुर केउं दक्षतार पूर्णतम विकास कराइबा प्रथम कर्तव्य हेबा उचित? श्रवण लिखन पठन कथन। प्रथमे आमे शिशु को श्रवण शिक्षार विकास कराइबा। ऑप्शन ए। दुईटी विभाग रे दिया जाइतिबा शब्द गुड़िक मध्यरे संपर्क स्थापन करिबाकू कुहा जाइतिबा प्रश्न केउं प्रकारर प्रश्न? वर्गीकरण मूलक प्रश्न मेलक प्रश्न सत्यासत्य प्रश्न दृष्टांतमूलक प्रश्न। आंसर हम मेलक प्रश्न। दुईटी विभाग रे दिया जाइतिबो ए एवं बी, तेणुक आम ताकू मेलक गार टाणी मेल करिथाउ, तेणु ताकू आम मेलक प्रश्न कहिथिबा। केउं परीक्षण पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भावे संपृक्त? समन्वयी प्रवीणता उपलब्धि पोर्टफोलियो। आंसर हम उपलब्धि। उपलब्धि पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भावे संपर्कित बा संपृक्त। आम हस खेल बहिरे केउं शिक्षादान पद्धति अवलंबन करा जाइछि? शब्दक्रमिक पद्धति छवि प्रणाली वर्णानुक्रमिक पद्धति गल्प गठन प्रणाली। आम हस खेल बहिरे गल्प गठन प्रणाली शिक्षादान पद्धति अवलंबन करा जाइछि। केउंटी पद्य शिक्षादानर उद्देश्य नुहे? युक्ति शक्ति को शाणित कराइबा आनंद उपभोग कल्पना शक्तिर विकास सृजनी शक्तिर विकास। आंसर हम ऑप्शन ए युक्ति शक्ति को शाणित कराइबा पद्य शिक्षादानर उद्देश्य नुहे। तात्विक पठनर मूल लक्ष्य कौन? आनंद उपभोग बोध ज्ञान हासिल करिबा विस्तृत पठन करिबा व्यापक पठन करिबा। तात्विक पठनर मूल लक्ष्य होउची बोध ज्ञान हासिल करिबा बा ऑप्शन बी। वाक्य शेष रे केउं चिन्हटी व्यवहृत हुए नहीं? प्रश्नसूचक पूर्णछेद विस्मय सूचक हाइफेन। यार आंसर हम हाइफेन। वाक्य शेष रे हाइफेन केबे व्यवहृत हुए नहीं। केउंटी बहुभाषी शिक्षार्थी मानक पई प्रयोज्य नुहे? सेमानंकर ओडिया भाषा कथनर दक्षता कम, सेमानंकु शब्द को शब्द पढ़िबा पई कठिन परिश्रम करिबाकू पड़े, सेमाने निर्भुल भावे वाक्य गठन करि पारंती, सेमानंकर शब्द भंडार सीमित। आंसर सेमाने निर्भुल भावे वाक्य गठन करि पारंती, बहुभाषी शिक्षार्थी मानक पई प्रयोज्य नुहे। सृजनात्मक लिखन पई केउंटी एक प्रस्तावित कार्य नुहे? चित्र देखि गप लिखन गोटिए नाम को नहीं गल्प लिखन केतोटी शब्द को नहीं अनुच्छेद लिखन कौनसी अनुच्छेद को देखि आउ थरे लेखिबा। कौनसी अनुच्छेद को देखि आउ थरे लेखिबा यह सृजनात्मक लिखनर प्रस्तावित नुहे। विश्राम यह केउं प्रकारर पद? सर्वनाम विशेषण क्रिया। विश्राम एक विशेष पद। केउंटी जल शब्दर प्रतिशब्द नुहे? तय उदग सलील अंबु। सलील एक जल शब्दर प्रतिशब्द नुहे।
ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନିଷ୍ଟ କରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବା, ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଘାତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ତ ଆଳଙ୍କାରିକ, ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ, ସମ୍ମତି ସୂଚକ, ଭାବ ସୂଚକ। ଆଳଙ୍କାରିକ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ। ନି ଉପସର୍ଗ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ନିଶ୍ଚଳ, ନିଗ୍ରହ, ନିରଚ୍ଛନ୍ନ, ନିରଳସ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନିଗ୍ରହ। ନି ଉପସର୍ଗରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ନି ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହ। କେଉଁଟି ଅନୁରକ୍ତର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଅନୁରକ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିରକ୍ତ। ଅପସନ୍ ବି। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଶାରୀରିକ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ରହିଛି। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟି? ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବାଡ଼ି ଧରି। ବିଶେଷଣ ବୁଢ଼ା। ଏଠାରେ ଲୋକଟି ବାଡ଼ି ଧରି ଲୋକଟିକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଛି ବୁଢ଼ା, ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବୁଢ଼ା। ବୁଢ଼ା ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ସଂଯୋଗ ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ? ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ। ଆଲୋ ସେ ଜଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ବୋଧଜ୍ଞାନ ହାସଲ, ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୋଧଜ୍ଞାନର ହାସଲ କରିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବହୁଭାଷୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ବିଷୟର ଭାବ ବୁଝିବାର କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହା ରହିଛି ସଠିକ୍। ବହୁଭାଷୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହା ମାତୃଭାଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି। ଧାତୁ ସହିତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ କୃଦନ୍ତ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ିଥିବେ। ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ଲିଖନ, ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା। ଅପସନ୍ ଡି। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ତର ପରେ ନୀରବ ପଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଉପକ୍ରମ ପରେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ପରେ, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ, ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ। ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୀରବ ପଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୁ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅଭାବ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଉତ୍ତମ, ତିରସ୍କାର। ସୁ ଉପସର୍ଗଟି ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସୁଗମ। କେଉଁଟି ପାରାବାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ସଲିଳ, ରତ୍ନାକର।
ସଲିଳ ସଲିଳ ପାରାବାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ପଠନର ଅର୍ଥବୋଧକ ନିମିତ୍ତ କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ? ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ, ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ, ବ୍ୟାକରଣ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଓ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ। ପଠନ ଅର୍ଥବୋଧ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଓ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲିଖିତ ପାଠକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିବେ ଓ ବୁଝିବେ। ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲିଖିତ ଭାଷାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିବେ ଓ ବୁଝିବେ। ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା, ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ଅପସନ୍ ଡି, ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା। ଗାତଯୁକ୍ତ ଉଆ, ଗାତୁଆ, ଏଥିରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ବାସ ଅର୍ଥରେ, ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ, ଛି ଅର୍ଥରେ। ବାସ ଅର୍ଥରେ, ଅପସନ୍ ଏ। କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହା ବାଛି ଲେଖ। ଏହା ଏକ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅପସନ୍ ଡି। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? କଥୋପକଥନ, ସାକ୍ଷାତକାର, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବା ଉଚିତ। ମନର ଭାବକୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? ଭାଷା, ଧ୍ୱନି, ସଂକେତ, ଚିନ୍ତନ। ଚିନ୍ତନ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଆଉ ଜଣେ କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଚିନ୍ତନ। ଧାରଣାର ବୋଧକ୍ଷମତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଶୁଣିବା, କହିବା, ବୁଝିବା, ଲେଖିବା। ବୁଝିବା। ଧାରଣାର ବୋଧକ୍ଷମତା କହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର OTET ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।